انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے اہم فریضہ زکوٰۃ کے مستحقین کا ذکر فرمایا ہے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا مہینہ اور پھر رمضان کے مہینے میں پہلا جمعہ نصیب فرمایا۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو اور جمعے کی اس بابرکت ساعت کو قبول فرما کر کل حشر کے میدان میں ہم سب کے نجات اور خلاصی کا سبب اور ذریعہ بنائیں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی عمارت جن چیزوں پر آباد فرمائی ہیں وہ بنیادی طور پر 5 چیزیں ہیں۔ اسلام کی عمارت، اسلام کا خیمہ جن چیزوں پر آباد ہیں وہ چیزیں بنیاد کے اعتبار سے 5 ہیں۔ سب سے بڑی بنیاد ہے کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ دوسرے نمبر پر 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ تیسرے نمبر پر اگر کسی کی استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا۔ چوتھے نمبر پر جس مبارک انسان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5واں بنیادی رکن ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے وہ اپنی مال کا زکوٰۃ ادا کریں۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح اللہ پاک نے زکوٰۃ کو بھی فرض کر دیا ہے۔ اب زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اصطلاح میں ایک خاص مقدار کی مال کو ایک خاص مقدار کی مال سے نکال کر اس کے مستحق کو دینا، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مال کا ایک خاص مقدار ہے اور ایک خاص مقدار سے نکالا جاتا ہے، خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو شریعت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ عربی لغت میں زکوٰۃ کہتے ہیں پاکی کو، اور اس پاکی کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز پر میل کچیل لگا ہوا ہے، آپ اس کو بٹی میں ڈالیں، آگ میں ڈالیں، اس کا میل کچیل اتر جائے اور اس آگ کے ذریعے سے وہ صاف ہو جائے تو اس کو لغت میں کہا جاتا ہے زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ یہ انسان پر تب فرض ہوتا ہے جب یہ نصاب کا مالک بنے۔ نصاب کا مالک کب بنتا ہے؟
کہ کسی بھی انسان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ، ضرورت کا معنی دن بھر کا کھانا پینا، اہل و عیال بیوی بچوں کا خرچہ، ان تمام چیزوں سے جو کچھ بچ جائے وہ کہلاتا ہے ضرورت سے زیادہ۔ تو یہ ضرورت سے زیادہ مال اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، چاندی کا تولہ اس وقت مارکیٹ میں تقریباً کچھ 2100، 2200، 1900، 1800 اس طرح چل رہا ہوگا۔ سونار کو زیادہ پتہ ہوگا، اس لیے کہ میں تو سونار نہیں ہوں، لیکن اندازہ تقریباً یہی ہے۔ اس اعتبار سے اگر 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہے اور اس پر سال گزر جائے، اتنا مال اس نے مال تجارت میں لگایا ہے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ اس مال پر اس نے اپنے جو رہائشی مکان ہیں اس کے علاوہ دوسری مکان خریدی ہے۔ آج اس کی جو ویلیو ہے، آج اس کی جو مارکیٹ ریٹ ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ 52.5 تولے چاندی کے مقدار سے زیادہ اتنی مالیت کا اس نے سونا خریدا ہے، اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ آج وہ سونا جس قیمت کا ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازمی اور فرض ہے۔ گھر میں خاتون ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، بہو ہیں، مہر میں اس کو سونا ملا ہے، اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے، اس کے پاس چاندی بھی نہیں، اس کے پاس روپیہ بھی نہیں، ضرورت سے زیادہ کوئی سامان وغیرہ بھی نہیں، تو اگر سونا 7.5 تولہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر یہ سونا 7.5 تولہ نہیں، اس سے کم ہے، خواہ وہ استعمال کرتی ہے خواہ وہ استعمال نہیں کرتی، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس 1 یا 2 تولہ سونا ہے، کچھ اس کے پاس چاندی بھی ہے، کچھ ضرورت سے زیادہ چیزیں بھی ہیں، کچھ پیسے بھی موجود ہیں، تو پھر ان سب کو ملا کر ان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو میری اس بہن اور ماں پر اس زیور کا زکوٰۃ دینا لازمی اور فرض ہے، خواہ وہ 1 تولہ ہے، خواہ وہ 2 تولے ہیں، خواہ وہ کم ہیں، خواہ وہ زیادہ ہیں، لیکن اس کی مالیت وہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو پھر اس کا زکوٰۃ اگر ملکیت اس خاتون کی ہے تو وہ ادا کرے گا، اور اگر ملکیت اس خاتون کا نہیں ہے، شوہر کا ہے، تو پھر شوہر پر اس مال کا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تجارت کے لیے پلاٹ خریدے ہیں، جب خریدے تھے اس کی قیمت جو بھی ہو، لیکن آج اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہیں اور خریدی ہیں تجارت کے غرض سے،
کہ 5-10 سال رکھوں گا، پھر اس کے ویلیو بڑھے گی، اس کو بیچوں گا، پھر ایک اور زمین خریدوں گا، کسی اور جگہ پلاٹ خریدوں گا، تو آج کے حساب سے جو اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ ایک سے زیادہ مکان ہیں، جس مکان میں رہ رہا ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ مکان اگر وہ بیچنے کے لیے ہیں، 2 مکان ہیں، 3 مکان ہیں، 5 مکان ہیں، لیکن وہ اس لیے رکھے ہیں کہ اس پر گاہک لگے اور یہ میں بیچ دوں، فروخت کر لوں، آج گاہک لگتا ہے، کل لگتا ہے، پرسوں لگتا ہے، مہینہ لگا اس میں، یہاں تک کہ سال لگ گیا، تو پھر اس مکان کی جو مارکیٹ قیمت ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر اس نے 2-3 مکان بنائے اور اس میں کرایہ دار بٹھائے، اس سے کرایہ آتا ہے، یا دکان ہے، دکان میں کرایہ دار بٹھایا ہے، اس سے کرایہ آتا ہے، تو پھر مکان دکان کی جو مالیت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، اس کے آمدن پر زکوٰۃ ہے، کہ سال بھر ایک مکان ہے، اس مکان سے جتنا پیسہ آتا ہے اس پر زکوٰۃ۔ 2 مکان ہیں، ان 2 مکانوں سے سال بھر جتنا آمدن آتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ 1, 2, 10 دکانیں ہیں، ان دکانوں کی جو آمدن ہیں، جو کرایہ ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر اس کا اپنا ایک مکان، اس کے علاوہ دوسرے مکان اس نے کرایہ پر دیا، لیکن اپنی ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ اس مکان کا کرایہ گھر کی ضرورت میں خرچ ہو جاتا ہے۔ بطور مثال، اس کے اخراجات ہیں 60,000 روپیہ، اس کو ماہوار ملتے ہیں 40,000 روپیہ، اب 40,000 میں اس کے گھر کے ضروریات پوری نہیں ہوتی، 20,000 کا ایک مکان کرایہ اور رینٹ پر ہے، تو اس کا جو کرایہ آتا ہے وہ بھی گھر کی ضرورت میں خرچ ہو جاتا ہے، صرف ہو جاتا ہے، تو پھر اس مکان کے کرایہ پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح جس مکان میں یہ رہتا ہے، خواہ وہ 1 کمرے کا ہے، خواہ وہ 2 کمرے کا ہے، خواہ وہ 10 کمرے کا ہے، لیکن وہ مکان اس کے رہائش کے استعمال میں ہیں، اس کی قیمت 1 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، ارب ہیں، 10 ارب ہیں، جتنا بھی ہیں، لیکن وہ مکان اس کے رہائش میں، یہ اس میں رہائش پذیر ہے، تو اس مکان پر زکوٰۃ نہیں۔ ایک گاڑی، خواہ وہ سائیکل ہے، خواہ وہ موٹر سائیکل ہے، اب سائیکل اگر کسی کا انتخابی نشان ہو تو میں ایڈورٹائز نہیں کر رہا، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، تو وہ سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ چھوٹی گاڑی ہے، وہ بڑی گاڑی ہے، وہ 2-4 لاکھ کی ہے، وہ 2-4 کروڑ کی ہے، جتنی کی بھی ہیں، لیکن وہ گاڑی اس کے استعمال کی ہے، یہ استعمال کر رہا ہے، اس کی مالیت قیمت کم ہے زیادہ ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اس آدمی نے اپنے لیے ایک نوکر رکھا ہوا ہے، وہ نوکر جو کچھ کماتا ہے لا کر اس کو دیتا ہے، یا وہ گھر کا کام کاج کرتا ہے، تو اس نوکر کی آمدنی، چونکہ پرانے زمانے میں نوکر ہمارے جیسے نہیں ہوتے تھے، وہ غلام ہوتے تھے، اور وہ جس کا ہو گیا، جس کے مقدر میں، جس کے قسمت میں آ گیا، وہ دن بھر مزدوری کرتا،
1000 1200 2000 10,000 कमा कर मालिक को दिया करता था। तो उसकी मिसाल भी आज के मुहावरे के मुताबिक एक रक्शे जैसी थी। जिस तरह एक रक्षा वो दिन भर सड़क पर घूमता फिरता कुछ ना कुछ रात को कमा के मालिक को दिलाता है, तो उसी तरह वो नौकर खादिम वो भी कुछ कमा कर मालिक को देता था। ये नौकर कभी इसकी कीमत 1000 दीनार, कभी 2000 दीनार, कभी 10,000 दीनार, मुख्तलिफ किस्म इंसानों की मंडियां लगती थी, ज़माने जाहिलियत में भी और जाहिलियत सानिया में भी। एक वो पहली जाहिलियत थी, वो जाहिलियत होद कर कर के फिर आई है। अब भी इंसानों की मंडियां लगती हैं, बिकते हैं इंसान, तो उसकी जो कीमत है उस पर भी ज़कात नहीं, इसलिए कि एक नौकर रखना वो इंसान की ज़रूरत है। तो नौकर ये भी ज़रूरत, घर ये भी ज़रूरत, गाड़ी सवारी ये भी ज़रूरत, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत से बाहर हैं, तो उस पर ज़कात अदा करना ये लाजमी और ज़रूरी है। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, आप अपनी माल का ज़कात अदा करें, आपका माल पाक हो जाएगा, आपका माल महफूज हो जाएगा। 2 फ़ायदे होंगे, बल्कि 3 फ़ायदे। आपका माल पाक, आपका माल महफूज, आपका माल बाबरकत। अगर आप चाहें आपका माल महफूज हो जाए, ज़कात अदा करें। आप चाहें कि माल बाबरकत हो जाए, ज़कात अदा करें। और ये इस तरह का फ़र्ज हुक्म है जिस तरह की नमाज फ़र्ज है। ये इस तरह का फ़र्ज हुक्म है जिस तरह के आज हम सब रोज़े से हैं, और इस रोज़े को हमने अपने लिए फ़र्ज का दर्जा दे दिया है। हमने ये समझ लिया है कि ये मेरे ऊपर फ़र्ज है, लाजमी है। इस तरह ज़कात ये भी फ़र्ज और लाजमी है। अब ज़कात किस पर वाजिब होती है? वजूब के शराइत: मुसलमान होना, गैर मुस्लिम के पास बहुत सारा माल है लेकिन उस पर ज़कात वाजिब नहीं। अल्लाह पाक की गैरत देखें, वरना अल्लाह ने माल मुझ मुसलमान को भी दिया है, अमेरिका के अंग्रेज को भी दिया है। देने वाली एक अल्लाह की ज़ात। जिस खजाने से मुझे माल मिला है उस खजाने से बरतानिया के अंग्रेज को भी मिला है, लेकिन मुझे अल्लाह पाक हुक्म देता है कि मैंने जो तुम्हें दिया उसे हमेशा ताहिर, पाक, साफ, पाकीज़ा, बाबरकत रखें, और उसको जो दिया है उसको नज़रअंदाज किया है कि तुम मेरा तो है ही नहीं, तू मेरा नाफरमान है, तेरे माल से भी मेरा कोई गरज नहीं। मेरे ऊपर करम यह है कि मैं मुसलमान ज़कात अदा करूं, मेरा माल पाक हो जाए, मैं अपना कफन लेकर जाता हूं, मेरा कफन पाक, मैं हशर के मैदान में उठता हूं, मुझसे माल के बारे में कोई सवाल नहीं, मेरा माल हलाल पाक, मैं जन्नत में जाता हूं, मुझे जन्नत के दरवाजे पर नहीं रोका जाता है इसलिए कि मेरा माल हलाल और पाक। वो काफिर मरता है तो कहते हैं पहले इसको जलाओ, उसको जला दिया जाता है इसलिए कि उसकी मिसाल कचरे की है और कचरा जला दिया जाता है। मुसलमान की मिसाल खजाने की है, खजाने को दफन किया जाता है, तो वो कचरा है, जल गया, खत्म हो गया।
میں مسلمان خزانہ تھا دفن ہو گیا. خزانے کو اٹھایا جاتا ہے, خزانے کو نہلایا دہلایا جاتا ہے, پاک صاف کیا جاتا ہے, بہترین کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے. اس لیے مسلمان کو اٹھا کر پاک صاف کر کے حوض کوثر کا پانی پلایا جاتا ہے, جنت کا لباس دے کر پاک جگہ میں بٹھا دیا جاتا ہے, اس لیے کہ پاک ہے, خزانہ ہے. اور وہ جو کچرا ہے وہ کچرے سے اٹھایا جاتا ہے, پاک بھی نہیں کیا جاتا ہے, بدبو بھی اٹھتی ہے. رب فرماتے ہیں میرے قریب مت لاؤ, بدبودار ہیں, مجھے اسے کوئی غرض نہیں, میں اس پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈالنا نہیں چاہتا, میں اس کو پاک نہیں کرنا چاہتا. قرآن پاک فرماتے ہیں وَلَا يُزَكِّيهِمْ, اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا. وہ ناپاک اور کچرا اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے, اس لیے کہ کچرے کی جگہ وہ جلنا ہی ہے. ہمارے اڑوس پڑوس میں کچرا دان ہوتے ہیں, کچرا دان ہوتے نہیں ہیں, کچرا دان ہم بنا لیتے ہیں. کسی غریب کا گھر ہے, مکان ہے, اس کا کوئی کونا خالی ہے, اس بیچارے نے احتیاط کے لیے وہاں لکھ دیا یہاں کچرا ڈالنا منع ہے. بس ہمیں مل گیا کہ کچرا یہی ڈالنا ہے. کسی مسلمان کا گھر کا دیوار ہے, کسی بچے نے پیشاب کیا, اسے بدبو محسوس ہوئی, اس بیچارے نے تنبیہ کے لیے غلطی سے دیوار پہ لکھ دیا یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. اب ساری دنیا وہیں آ کر پیشاب کرتی ہے. یہ سمجھ اور عقل سے تعلق رکھتا ہے. ہم شاید اس جملے کو اس طرح ہی سمجھیں گے جس طرح کہ ہم کر رہے ہیں, حالانکہ جملے کا مقصد کوئی اور ہے. پھر ہمارے ہاں علاقے کے بلدیات کے حوالے سے ہمارے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ میرا چیئرمین صاحب بیٹا ہوا ہو تو خاص اس کے لیے نہیں سنا رہا ہوں, لیکن اس کو تبلیغ, اس کو دعوت ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے محلے میں جگہ جگہ کچرا کنڈی بلدیات والا بنائیں, لوہے کا بنا ہوا وہاں آ کر رکھ لیں, وہاں علاقے کے رہنے والے تکلیف کریں, گھر کا کوڑا کرکٹ کچرا وہ اٹھا کر اس جگہ رکھیں, بلدیات کی گاڑیاں آئے وہاں سے اٹھائے اور لے جائیں. ساری مہذب دنیا میں یہ ترتیب ہے. اور ہم اسلام کے لحاظ سے سب سے مہذب یافتہ, سب سے بڑی تہذیب, دنیا کا سب سے اچھا اور بہترین دستور میرے اور آپ کے پاس ہیں, لیکن میرے اور آپ کا عمل یہ نہیں ہے. ہر گلی, ہر گھر کا سامنا ہم نے اس کو کچرادان بنایا ہوا ہے. تو جب کچرا زیادہ ہو جاتا ہے پھر گھر والا بیچارہ مجبور ہوتا ہے, وہ آ کر اس کو جمع کر کے تیلی لگا کے پیٹرول ڈال کے اس کو جلاتا ہے. ایسا ہی کرتا ہے نا. تو کچرے کا مقدر جلنا ہوتا ہے. اصل میں یہ بات بتانا چاہتا تھا, باقی باتیں تو ویسے آ گئی کہ جو کچرا ہے اس کا مقدر جلنا ہے, اور جو قیمتی چیز ہے اس کا مقدر سنبھال کر عزت والی جگہ پر رکھا جانا ہے. تو کافر کچرا ہے, کچرے میں جائے گا تو جلے گا. مسلمان سونا ہے, چاندی ہے, ہیرا ہے, تو جنت کے لباس میں اس کو لپیٹ کر جنت کے اعلیٰ محل میں رکھا جائے گا. اور پھر جو چیزیں قیمتی ہیں اس میں بھی کیٹیگریاں ہیں, اس میں بھی درجات ہیں. چاندی ہے, پھر سونا ہے, پھر ہیرے ہیں, جواہرات ہیں.
हर कीमती चीज की कदर उसकी कीमत के एतबार से की जाती है। आपके पास चांदी की अंगूठी है, गुम हो गई, आप नाराज हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, चलो 1000, 2000, 2500 रुपए तो गुम हो गए। अगर ये सोने की है तो फिर आप पहले से ज्यादा परेशान होंगे, यार ये 15-20 हजार की अंगूठी बनाई थी, वो तो गुम हो गई। अगर उसमें बहुत कीमती हीरा लगा हुआ हो, उसमें बहुत कीमती जवाहिरात में से कोई पत्थर जड़ी हुई हो, फिर न इसको खाना न पीना, किसी चीज में मजा नहीं। क्यों? इतनी कीमती चीज जो गुम हो गई है। तो हर चीज उसका दर्जा गुम होने के लिहाज से परेशानी का भी अलग है, खुशी का भी अलग है। मुझे चांदी मिली, थोड़ा सा खुश हुआ, मुझे सोना मिला, उससे ज्यादा खुश हुआ, मुझे कोई वो कीमती पत्थर मिला, उससे ज्यादा खुश हुआ। 2-3 दिन पहले मुझे एक बंदा बता रहा था, उस्ताद जी मेरे ये नगीने का वो जो चीज है, वो पत्थर, ये जिंदा है। मैंने कहा कैसा जिंदा है? कहते हैं इसको याकूत कहते हैं और ये जिंदा याकूत है। मैंने कहा यार आज तक तो मैंने याकूत में कोई जिंदा नहीं देखा, मैं जिंदा हूं, आप जिंदा हैं। आपकी याकूत जिंदा है या आपकी याकूत मुर्दा है, लेकिन आपकी अंगूठी सुन्नत के खिलाफ है। ये बात, आप याकूत वो जिंदा है मुर्दा है उसे गरज नहीं, लेकिन आपने जो अंगूठी पहनी है ये अंगूठी आपकी सुन्नत के खिलाफ है। 3 से 3.5 माशा, 3.25 माशा, इतने चांदी में आप अंगूठी बनाए, पहने। मेरे पैगंबर ने पहनी है, लेकिन ये मेरी पैगंबर की वो सुन्नत नहीं है कि सारी उम्मत पहनना शुरू कर ले। ये मेरे पैगंबर ने पहनी है ज़रूरत की खातिर। ये अंगूठी मेरे पैगंबर ने पहनी है, लेकिन ज़रूरत के खातिर। वो ज़रूरत क्या थी? सहाबी आया, हजरत पर्चा है, इस पर दस्तखत कर लें। मेरे पैगंबर को अपना नाम लिखना आता था? बोलिए। दस्तखत करना आता था? बोलिए ना। नहीं आता था। मेरी पैगंबर की सिफत यह है कि उम्मी है। अगर मैं अनपढ़ हूं तो यह ऐब है, लेकिन मेरा पैगंबर अगर उम्मी है तो यह उसका सबसे बड़ा कमाल है, यह उसकी सबसे बड़ी सिफत है कि जो हस्ती थी उम्मी, कलाम ये लेकर आया। ये कमाल है उसका। तो मेरे पैगंबर को नाम लिखना, दस्तखत करना नहीं आता था, तो अंगूठी पे लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुक्र है आज रमजान के होते हुए कुछ हमास आई। शुक्र है गला मेरा बैठा हुआ है और इस शिद्दत से बैठा हुआ है कि कहना कुछ चाहता हूं, निकलता मुंह से कुछ और है। तो ये अल्फाज लिखे हुए थे। मेरे पैगंबर यूं लगा लेते जिस तरह मोहर लगता है। बादशाहों के पास खुतूत भेजते तो इसका मोहर लगाते, और फिर अंगूठे का जो नगीना है वो अंदर की तरफ होता था। किसी के पास है अंगूठी? यहां करीब ये जो अंगूठी का नगीना है, ये नगीना गमे 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 शप गुतई के द गरीब चखकुल अफकारी, गमे शप गुतई के द गरीब चखकुल कारी, दाकानी द शाहानो सरा डीर तली रागली। अब इस पर किसी ने सुभान अल्लाह नहीं कहा, सारे समझ भी गए। तो ये जो काने होता है, ये पैगंबर अलैहि सलाम यूं पहनते थे कि ये अंदर की तरफ आती थी। अब ये अंदर की तरफ आए तो इसका कोई शो है नहीं। तो मेरे पैगंबर शो के लिए नहीं पहनते थे,
शो के लिए नहीं पहनते थे, ज़रूरत के लिए। ये अंदर की तरफ होती, इस पर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ होता था, वो यूं लगाता था, मोहर लग जाया करती थी। ठीक, अब मैं ये नहीं कहता हूं ये जिसकी है उस मिकदार की नहीं है जो मिकदार मसनून है। मैंने भी किसी ने हदिया दिया था, मैंने पहन लिया। 10-20 आदमियों ने पूछा उस्ताद जी सुन्नत, मैंने कहा कतई नहीं, सुन्नत नहीं है। आपकी अंगूठी सुन्नत है, मैंने कहा नहीं सुन्नत नहीं है। क्या है? मैंने कहा ये मेरे उस्ताद जी ने पहनाई थी तो मैंने कुछ महीने इस्तेमाल की, मेरा मिजाज नहीं है इस्तेमाल करना। रख के डब्बी में रख लिया, महीना 1.5 महीने में खोल के एक दफ़ा फिर अंगूठी में डाल लेता हूँ, फिर उठाकर रख लेता हूँ कि उस्ताद की वो एक निशानी मेरे पास तो है, लेकिन मिजाज नहीं है इस्तेमाल करने का। बात कहाँ से चली थी अंगूठी पर? हाँ, जवाहिरात। तो जो चीज जितनी आला है उस पर खुशी भी इतनी आला होती है। अब मुझे जब ईमान मिला और ईमान में मुझे रमज़ान मिला, ईमान मिला और ईमान में रमज़ान मिला, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। क्यों? जन्नत तो मुझे मिली ईमान की वजह से, नमाज की वजह से, ज़कात की वजह से, हज की वजह से, लेकिन जन्नत में मुझे जाना था लेन में लगकर। आप मेरी बात नहीं समझ रहे? फिर बताऊं, जन्नत तो मुझे मिलनी है। क्यों? मैं मुसलमान हूं, मैं नमाजी हूं, मैं हाजी हूं, मैं ज़कात अदा करता हूं। जन्नत तो मुझे मिलेगी, लेकिन मुझे कहा जाएगा इस लेन में खड़े हो जाएं और एक एक अंदर जाए। मैं लेन में खड़ा होकर, जबकि इस लेन में खड़ा होना ये भी मेरा एजाज है, ये भी मेरा शरफ है, इसलिए कि मैं जन्नत वाले लेन में खड़ा हूं। अल्लाह न करे जहन्नम वालों में तो नहीं। यहां तो अपनी मर्जी से जा रहा हूं, वहां मुझे अपनी मर्जी से जाना नहीं दिया जा रहा। वहां मुझे यहां से उठाकर, यहां से पकड़ करके यूं फेंका जाता है। उस जिल्लत से तो बचा हुआ हूं, लेकिन यहां लेन में तो खड़ा हूं। लेकिन जब मुझे रमज़ान मिला तो रमज़ान ने आकर मुझे कहा यहां क्यों खड़े हो? मैंने कहा जन्नत जाना है। उसने कहा बिल्कुल आपने जन्नत जाना है, आप जन्नती हैं, आप अल्लाह के मेहमान हैं, लेकिन आप इन दरवाज़ों से नहीं जाएंगे, इस पर रश बहुत है, ये आम जन्नतियों के लिए हैं। आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा ख़ास है, आप एक ख़ास दरवाजे से जाएंगे। कभी ज़रूरत हो आप सब इन दरवाज़ों से आते हैं, रश लगा हुआ हो हम इस दरवाजे से आते हैं, आप भी इस दरवाजे से आते हैं, आप भी आते हैं यहाँ से। अवाम का दरवाज़ा तो ये नहीं है, अवाम का दरवाज़ा तो ये है, लेकिन हमें ये सहूलत हासिल है अगर उन दरवाज़ों में कोई मसला है, रश है, कुछ है, तो हम ख़ास दरवाजे से आ जाए। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, फरिश्ता आकर कहेगा तो यहाँ आम दरवाजे से नहीं जाएगा, आइए मेहमान बनाकर एक ख़ास दरवाजे पर ले जाएगा जहाँ कोई रश नहीं होगा, जहाँ फरिश्ते कतार में खड़े होंगे। वो कहेगा मरहबम बिक, मरहबम बिक, मरहबम बिक, खुश आमदीद, खुश आमदीद, बखैर आले, बखैर आले। अगर ये मरहबा से तुम्हें खुशी नहीं मिली ना, तो बखैर आले से तो खुशी मिल गई ना। तो वो बखैर आले कहेगा, ये मुसलमान ऊपर देखेगा, दरवाजे पर लिखा हुआ होगा बाबुर रैयान, दरवाजे पर लिखा हुआ होगा बाबुर रैयान। ये रैयान वो खास वीआईपी गेट है जो वीआईपी मेहमानों के लिए है, और अल्लाह पाक के वीआईपी मेहमान रोजादार हैं। तो रोजादार इन दरवाजों से होकर, खास दरवाजे से होकर जन्नत में जाएगा। अपना बाना खाले में भी जाएगा, अपने हूरों से, अपने बेबियों से, दुनिया वाली की बेबी से नाराज हो गए मेरे ख्याल में,
दुनिया वाली बीवी से, जन्नत वाली बीवियों से, बच्चों से, सब से मुलाकात भी कर लेगा, नाश्ता भी कर लेगा। फिर अपने एक दोस्त को वो आकर कहेगा, यार आप इतने पहले आ गई। हाँ हाँ यार, मैं भी यहां से आया था लेकिन देर से आया। उसने कहा, मैं तो यहां से आया इसलिए कि रमजान के रोजे कभी छूटे नहीं, रमजान के रोजे कभी हलाल से हराम से रखे नहीं, कभी हराम से इफ्तार नहीं किए, रमजान के रोज़ों में कभी झूठ बोला नहीं, रमजान के रोज़ों में कभी गीबत की नहीं, रमजान के रोज़ों में कभी झगड़ा किया नहीं, रमजान के रोज़ों में कभी झगड़ा किया नहीं। 3-4 दिनों में किसी ने झगड़ा तो नहीं किया है ना। एक दरख्वास्त दामन पहला कर, जो मेरा मुक्तदी है, जो मुझे अपना इमाम समझता है, जो मेरा मुक्तदी है, जो मुझे अपना इमाम कहता है, उससे मेरी दरख्वास्त है, कुछ भी हो जाए रमजान में लड़ना नहीं, रमजान में लड़ाइयाँ नहीं, रमजान में झगड़े नहीं। किसी ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, ईद के तीसरे दिन आकर मुझे कहना, मेरे साथ चली जाइए, फलां आदमी ने जुल्म किया है, उससे पूछते हैं, जरगा करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। मैं आपका भाई, उस वक्त इमाम नहीं, मैं आपका छोटा भाई, आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब मेरी सवाल, अब मेरी दरख्वास्त, अब मेरी मिन्नत कि इन 4 दिनों में आप नहीं लड़े, न लड़े। रमजान का महीना लड़ने का नहीं है, रमजान का महीना मोहब्बत का है, मोहब्बत का महीना है। इसमें मोहब्बत आम कीजिए, न लड़े किसी को, भाई से, बेबी से, घर में, बाहर, दुकान वाले से। हमारा झगड़ा किस पर होता है? मैं लेन में खड़ा था, तुम बेलेन क्यों आए? दुकान वाले ने इसको सौदा पहले क्यों दी, मुझे पहले क्यों नहीं दी? ओ भाई, 1 मिनट अगर मुझे सौदा बाद में मिला तो कौन सा क़यामत आ गया, कौन सा आसमान गिर गया? होना तो ये चाहिए, मैं लेन में खड़ा हूं, मेरे पीछे कोई बूढ़ा है, मैंने उसे कहा आप आइए। कोई कमजोर है, मैंने कहा आप आइए। वक्त भी खत्म है, क्या करूं? तरबियत का फर्क होता है। हमारे एक दोस्त हैं, हम बैठे हुए थे, वो मुझे यखनी पिला रहा था। यखनी जानते हो? यखनी शाम को बनाकर पी लेना, फिर अगर मुंह में पानी आया हो तो बनाकर पी लेना। तो हम 4 बंदे बैठे हुए थे। जब पैसे देने का वक्त आया तो एक बूढ़ा भी है, वो हमसे अलग हैं। तो उस यखनी वाले ने पूछा कि तुम्हारे कितने कप थे? अब इसने कहा 4। बूढ़े ने कहा मेरे ख्याल में ये 5 थे। अब हम है ही 4। अब मैं अगर होता तो मैं बूढ़े से कहता 1 2 3 4 ही तो है। उसने एकदम कहा, हाँ अंकल आपने सही कहा, मुझसे गलती हो गई, हम 4 नहीं हम 5 हैं, ये ले लो 5 के पैसे। यखनी वाले ने कहा आप 5 कौन कौन से हैं? कहते 4 हम ये हैं और एक ये अंकल जी हैं। वो अंकल ने कहा भाई मेरे पास पैसे है, मेरा ख्याल ये था कि तुम 5 हो। उसने कहा नहीं आपका अंकल, आपका ख्याल सही था, आप भी हमारे साथ थे, आप हमारे बड़े थे, हमारा हक बनता था। एक आम आदमी था, उसकी दाढ़ी भी नहीं थी। मैं सोच में पड़ गया। इतने में मेरे साथ जो था साथी, उसने कहा नौमानी साहब चले ना? मैंने कहा हाँ चलते हैं। थोड़ा दूर चले तो उसने मुझे कहा आप कुछ सोच में पड़ गए। मैंने कहा मुझे रश्क आई। था नौजवान, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, इतना दीनदार भी नहीं था, चेहरे पर सुन्नत भी नहीं था। उसके बावजूद उसके जहन ने इतना काम किया और उस बूढ़े को इतना एहतराम दिया, शायद मैं इल्म के साथ उस बूढ़े को इतना एहतराम न दे सकता। तो अपनी तरबियत, अपनी आदत ऐसे बनाए कि दुनिया आपकी मिसाल दे। तो ज़कात के लिए एक शर्त इस्लाम है, एक शर्त आज़ाद होना है, गुलाम पर नहीं। और साल का गुजरना
یہ بھی شرط ہیں، اور مال وہ قابل زکوٰۃ ہو۔ وہ قابل زکوٰۃ ہونا میں نے پہلے بتا دیا۔ زکوٰۃ کے مصارف، غریب مسکین جس کے پاس 52.5 تولے چاندی اس کی قیمت نہیں ہے، بس اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔